کھول کر سوال کروں گا. اچھا بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے ساتھ دور اقتدار میں مزے لوٹے، چاہے کے پی کے ہو اور چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، اور انہوں نے کرپشن بھی کی ہے دبا کر. میں تو اس وقت بھی کہتا تھا ان کے متعلق، اور اس کی میں نے دشمنیاں بھی بھگتی سارا کچھ. لیکن وہ لوگ ایک ایک فون کال کے اوپر پارٹی کو اور سیاست کو ایسے چھوڑتے گئے جیسے کوئی ایڈز کی بیماری ہے. اور جو نئے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، بچیاں ہیں، میں تو بچیاں ہی کہوں گا، میری عمر کے مطابق تو بیٹیاں ہیں، وہ انہوں نے ایسے ایسے مارے کھائیں، ایسے ایسے ڈٹ گئے کہ ہم بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے جو مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں یار، یہ ممی ڈیڈی پارٹی نہیں ہے. یہ جینون، یہ بلیو کرتے ہیں اس بات میں، چاہے غلط بلیف ہے چاہے صحیح بلیف ہے، لیکن بلیو کرتے ہیں. تو جو اصل تحریک انصاف ہے جس نے پاور انجوائے کی، وہ تو کہیں گم ہو گئی نا شیر افضل. میرا خیال یہ ہے کہ وقت اور حالات جو ہیں وہ انسانوں کی صحیح شبیہ جو ہیں وہ عوام کے سامنے بھی لاتا ہے، دوستوں کے سامنے بھی لاتا ہے، اور ان کے سامنے بھی لاتا ہے جو ان کے محسن ہوتے ہیں. جن کو خان صاحب یا پی ٹی آئی اپنے لیڈر یا قیادت سمجھتی تھی، میں چونکہ پی ڈی ایم کی حکومت میں آنے کے بعد سے مئی 2022 میں ہی خان کی ٹیم کا حصہ بن چکا تھا، تو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ان کو یک کے بعد دیگرے گرتے ہوئے، ہمارا ساتھ چھوڑتے ہوئے. ان کے پیچھے محرکات، وجوہات، ہر ایک کا علم ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، جب 9 مئی ہوا تو 11 تاریخ کو خان صاحب جو ہیں وہ اس کی رہائی کا آرڈر ہوا، اور 13، 14، 15، 16 یہ ہر رات خان صاحب جو ہیں اس کو یہ فکر لگی رہتی تھی کہ آج کون ٹوٹ رہا ہے. اور آپ یقین کریں کہ بڑا دکھ ہو رہا تھا ان کو اپنے سابقہ ساتھیوں کے جانے کا ابتدا میں، اور ہمیں بڑی خفت اور خفگی ہوتی تھی جب ہم خان صاحب کو بتایا کرتے تھے کہ آج ابھی فلاں چلا گیا ہے اور فلاں چلا گیا ہے. تو 3-4 لوگوں کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو 12، 13 اور 14 مئی کو گئے، اور یہ مثال کے طور پہ اسد عمر بھی تھے اس میں، مثال کے طور پہ اس میں فواد چودھری بھی تھے، پرویز خٹک بھی تھے، محمود خان بھی تھے. تو خان صاحب کی توقع ان سے بالکل نہیں تھی. ان کا خیال تھا کہ شاید زمین جنبد نہ جنبد، گل محمد نہ جنبد، کہ یہ نہیں ہلیں گے. تو جب یہ لوگ چلے گئے اور 18 مئی کے بعد خان کا رویہ میں نے دیکھا، تو ان 6 دنوں میں خان صاحب نہ کہ صرف اس کو ہضم کر گئے تھے، بلکہ خان صاحب کے رویے میں یہ تبدیلی پیدا ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہیں اور بھی جائیں گے، اور تطہیر ہیں جو ہو رہی ہیں. البتہ ان لوگوں کو شاید خان صاحب اس لیے کبھی معاف نہ کریں کیونکہ بقول خان صاحب کے ان لوگوں نے وہ راستہ بنوا دیا. اگر یہ ابتدا میں ڈٹ جاتے اور انکار کر دیتے تو شاید ہماری قیادت جو ہے وہ اس بری طرح نہ ٹوٹتی. کیسے انکار کرتے ہیں شیر افضل؟ کچھ کا تو مجھے پتا ہے، آپ چاہتے ہیں تو میں نام لے دیتا ہوں آپ کے. ان کے لڑکیوں کے ساتھ ہوٹلوں کے اندر نازیبا ان کی ویڈیوز تھیں، کچھ کے پیسے کھاتے ہوئے اور رشوتیں لینے کے پروف تھے، ایویڈنس تھے. انہوں نے تو 1 سیکنڈ میں جانا تھا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میں تصدیق کرتا ہوں کہ جو ہم سے گئے ان میں سے بیشتر جو تھے ان پہ ان کے حوالے سے شہادتیں تھی ویڈیوز کی، ان کو بلیک میل کیا گیا اور وہ ڈے گئے. تیار تھے ہونے کو، کوئی کرتا نہیں ہے، خود تیار تھے. میرا خیال ہے کہ کوئی پھر اخلاقی طور پہ یا اپنے فیملی ٹائز کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ ترجیح دی. پھر خفت بھی ہوتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری ویڈیوز جو ہیں اس دور میں بنی تھی جب پی ٹی آئی خود اقتدار میں تھی، اور یہ کیا طرح زیادہ تر حصہ جو تھا وہ فیض صاحب کا تھا.
जनरल फैज हमीद, जी हाँ, वो क्यों? वो तो पीटीआई के हमदर्द थे। ये वीडियो जब सामने आई और ये इल्म हुआ कि ये उन्हीं का दौर था, तो फिर जो है वो शायद उस परसेप्शन में तब्दीली पैदा हुई। यानी वो ये चाहते थे किसी वक्त वो ब्लैकमेल करके पार्टी पे कब्जा कर ले, यही होगा ना? मेरा ख्याल शायद थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे लोग शायद ये समझ रहे थे कि वो हमारे हमदर्द हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो एताजी वो बाजवा के लिए काम करते थे और बाजवा के तमाम टारगेट्स को जो हैं उन्होंने डिलीवर किया, अचीव किया। हमारा बन के उन्होंने हमें गुमराह किया, मिसगाइड किया, नाजायज लड़वाया। ये बहुत सारे काम उसके दौर में। सब सारों के मुतालिक आप बात करेंगे, मैं भी खटक के मुतालिक करूँ, आप बातें करेंगे फवाद के मुतालिक, अली जैदी के मुतालिक, महमूद खान के मुतालिक, लेकिन आप हो, खान साहब हो, बुशरा बेगम हो, आप में से कोई उस्मान बुज़दार का नाम नहीं लेता, आप में से कोई फराग गोगी का नाम नहीं लेता। ये क्या वजह है? ये लोग, हालांकि इन्होंने भी छोड़ा, ये भी भाग गए, दौड़ गए, इनका जिक्र नहीं होता। उस्मान बुज़दार जो है वो पीटीआई का लीडर नहीं था, वो उसका जो कद काट था, उसकी जो सियासी बसीरत थी, वो शायद उसको सारी उम्र भी लीडर न बनने दे, और वो एक फिल इन द ब्लैंक्स था। जो खातून का आपने नाम लिया वो पीटीआई से वाबस्ता कभी नहीं रही है। वो उसका पीटीआई का न कोई ऑफिस होल्डर थी, न ऑफिस बियरर थी। और दूसरी बात ये है कि इस खातून को न मैंने कभी डिफेंड किया है, लेकिन उस पर अभी तक जो कुछ भी उस पे लादा गया है वो सारे इल्जामात हैं। और तो मेरी जान में आएगा तो आगे एविडेंस होगा ना, आपको भी पता है, आप तो वकील हैं इतने पाई के। वो ठीक है, लेकिन मैं अब इस वकालत में, पहले हम कहते थे कि जी कानून से भागो मत, क्योंकि जो कानून से भागता है कानून जो है उनको डिसोन करता है। अब इन वक्तों ने, बुरे वक्तों ने और कानून की बेरुखी ने मुझे ये एक सबक सिखा दिया है कि जहां पे क्लाइंट का मफाद ये डिमांड करे कि न इंसाफ हो रहा है, न तफ्तीश ईमानदारी से हो रही है, तो फिर इसी में खैर है कि क्लाइंट को भगाओ। और अब क्योंकि वकील के लिए तो जब हमें एतकाद है कि न तफ्तीशी ने उसके साथ शराफत से पेश आना है, ये क्या केसेस थे जो पीटीआई की क़यादत पे बनाए गए? ये कोई केसेस हैं जो खान साहब पे बनाए गए हैं? तो इन केसेस में जो लोग बैरून मुल्क रहे, देखिए ना, बहुत सारे हमारे लीडर्स बैरून मुल्क रहे, और जब ये इलेक्शन होने को थे या हो गए तो तब आए। तो वो लोग कम से कम इस दौर की जुल्म और जबर से तो बच गए ना। और अब अदालत में उनके और इनमें ये फर्क है कि उन्होंने लाठियां भी खाई, तकालीफ भी उठाई, तो लिहाजा अब, और ये मेरा ख्याल है कि कानून में भी अब इस चीज को एक्नॉलेज होना पड़ेगा कि अगर कानूनन आप समझते हैं कि आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, तो आपकी खैर भी इसी में है कि आप भागे। और कानून जो है वो अब इसको एक्नॉलेज कर चुका है, क्योंकि कोई उनके साथ, इसको, इन लोगों को यह सजा नहीं दी गई कि आप भागे क्यों थे। उनके साथ इस बुनियाद पे कोई तफरीक नहीं हुई है, इसलिए ला ने एडमिट किया है कि ऐसे हालात में भागा जाना जो है वो भी करीने ऐन इंसाफ के मुताबिक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंसाफ हम देख रहे हैं ऐसा हो रहा है कि खान साहब अंदर है और तमाम उनके वकील जो है वो पार्लियामेंट में, या वो ऐश कर रहे हैं, या उनके टिकटॉक चल रहे हैं, या उनकी आमदनियां हो रही हैं। यानी ये वकील ऐसे हैं कि जो 2-2 महीने खान की अपील भी नहीं फाइल करते तोशाखाना में या किसी और में। तो मैं कैसे मान लूं कि सारे आप लोग वकील जो हैं वो अपने लीडर से सिंसियर है? मुबशिर साहब, ये बड़ा कम्प्लेक्स क्वेश्चन है। मैं इब्तिदा में खान साहब का तकरीबन